हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो यही वीडियो रे आमे जानि रहा +3 थर्ड सेमिस्टर जो विषय रही एमडीसी पॉलिटिकल साइंस यार आमे सबू यूनिट कवर कर सारीछु। ताकू तुम प्लेलिस्ट देखि दे परिबो। एही वीडियोटी होईची एही चारोटी यूनिट मध्यरु जो इम्पोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन गुडी रही ताकू समस्ते पढ़ी देबा। तो यही 2 मार्क क्वेश्चन जो रही यहाँ मुख्यतः आम किपर भाव लिखा गोटे पॉइंट देवा तापर हूँ 2 नंबर पॉइंट यही पैटर्न जब लिखा आमको 2 मार्क निश्चित भाव मिल है। तो यह गुड़िक हूँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक यूनिट 1 रे रही अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार कौन यार मुख्यतः 20 क्वेश्चन रही 2 मार्किया सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक। प्रथम क्वेश्चन टी हूँ राइट्स बोली कौन राइट्स बोले कौन बुझ। राइट्स हूँ व्यक्तिर युक्तिसंगत बाद यह मनुष्य को स्वाधीनता सुनिश्चित करें। यही जो अधिकार रही कौन करते व्यक्तिर युक्तिसंगत दाबी करें। गोटे व्यक्ति जो सब अधिकार ताकू दिया तार जदि उल्लंघन हुए से दाबी कर यह मनुष्यर स्वाधीनता को कौन करते सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन टी हूँ ह्यूमन राइट्स कौन मानवाधिकार कौन। मानवाधिकार हूँ मनुष्य जन्म सह पाई मौलिक अधिकार ताकू कौन कहुए मानवाधिकार बोली कहुए। समस्त समान रही यह जाति धर्म वर्ण जो रही निर्विशेष आम समस्त को ह्यूमन राइट्स मिली मानवाधिकार मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन टी हूँ ह्यूमन राइट्स रो स्वभाव कौन। ह्यूमन राइट्स रो स्वभाव यह हूँ सार्वभौम यार सबुठारु अधिक शक्तिशाली रही यह पूर्वर कहीं नहांती यह अपहरण योग्य नुहे यह किए आम ठार छड़ाई नहीं पारे ना किए आमको दान करें ना यह अपहरण योग्य नुहे यह आमको निश्चित भाव मिली आम ठार कहीं छड़ाई नहीं पारे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ह्यूमन राइट्स रो महत्व कौन। ये जो ह्यूमन राइट्स रही यार कौन महत्व रही यह नथिले कौन होता यह कौन करते मानवर मर्यादा सुरक्षा करता है। जदि समाज रे पावरफुल पीपुल रही से मैंने गरीब लोक कौन करेंगे एक्सप्लॉइट करेंगे तेणु मानवाधिकार ताहाको सुरक्षा प्रदान करें स्वाधीनता और समानता दी था ह्यूमन राइट्स गुड़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ह्यूमन राइट्स रो विकास किपरि हैला यह बहुत संघर्ष पर ह्यूमन राइट्स गुड़िक मिली यह दीर्घकालीन सामाजिक संघर्ष फल जो धनी गरीब उच्च नीच मध्य जो भेदभाव था तार बहुत बड़ संघर्ष पर आमको यही ह्यूमन राइट्स मिली आंदोलन और विप्लव द्वारा मिली। यार गोटे उदाहरण हो पार इंग्लैंड स्वाधीनता संग्राम अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम फरासी राष्ट्र विप्लव इत्यादि गुड़िक। ह्यूमन राइट्स रो ऐतिहासिक विकास उल्लेख कर। मागना कार्टा जो मागना कार्टा 1215 रे किंग जॉन यह साइन करते द्वारा कौन होता राजा मानकर क्षमता कम होगा लगी यह हूँ मागना कार्टा। यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 यह हूँ मानवाधिकार माइलस्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ नेचुरल राइट्स थ्योरी कौन। नेचुरल राइट्स थ्योरी जो रही है कौन करते अधिकार प्रकृति द्वारा मिली है यह प्रकृति ठार ही मिली मानवाधिकार गुड़िक यह आम ठार कहीं छड़े नहीं पारे ना और कौन अटे राज्य पूर्वर अवस्थित जो सब सिटी स्टेट गुड़िक गठन होती पूर्व आम समस्त को यही राइट्स गुड़िक मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ लीगल थ्योरी कौन अटे यह आईन द्वारा मिली है और राज्य मान्यता आवश्यक रही लीगल थ्योरी रो। नेक्स्ट हूँ यूटिलिटारियन थ्योरी। यूटिलिटारियन थ्योरी हूँ अधिक लोक किपरि भाव गोटे अधिकार द्वारा लाभ पाइपर और से सुख दे पार से अधिकार गुड़िक कहुए यूटिलिटारियन थ्योरी यह द्वारा जो अधिकार लोक मान कम सुख दिए ताकू लगा जाए ना जोटा अधिका लोक मान साहय करे ताकू ही लगा जाए समाज रे यह समाज को प्राथमिकता दे था। नेक्स्ट हूँ मार्क्सिस्ट थ्योरी कौन अटे यह अधिकार श्रेणी शोषण उपकरण अटे सो आर्थिक समानता उपर यह बेस्ड रही मार्क्सिस्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ यूनिवर्सालिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन यह कौन करते समस्त मनुष्य मान समान अटे ह्यूमन राइट्स गुड़िक मानवाधिकार गुड़िक यह भेदभाव जो रही जाति धर्म वर्ण इत्यादि को निषिद्ध करते ह्यूमन राइट्स जो रही। नेक्स्ट हूँ कल्चरल डाइवर्सिटी कौन यह भिन्न भिन्न संस्कृति परंपरार विभिन्नता को कहुए यही कल्चरल डाइवर्सिटी समस्ते बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कल्चर और ह्यूमन राइट्स मध्य संघर्ष कौन रही यही जो कल्चर रही किसी परंपरा अधिकार विरोध करते ह्यूमन राइट्स मध्य संघर्ष कौन
କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ କହିଛି ଏହା ସମତୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧ ନିଜର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଇଟ୍ସ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆସିବା ପରେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ଆଉ ସମତୁଳ ଭାବନା ରହିଛି। ସେ କଲଚର ମଧ୍ୟ ହେଉ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେଉ ଏହିପରି ଭାବେ ରହିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବୋଲି କ'ଣ? କୌଣସି ଅଧିକାର ସମାନ ଅଟେ, କୌଣସି ଅଧିକାର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ୍। ରାଇଟ୍ସ ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଅଟେ? ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଏହା କ'ଣ କରୁଥାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଜୀବନ ସମାନତା ନିଜ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଇଟ୍। ସମାଜରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ? ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭୋଟ ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରାଜନୈତିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଇକୋନୋମିକ୍ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ବାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଯଥା ଆମେ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍ସ କର ସମାଜରେ ଆମେ ନିଜର ବିକାଶ କିପରି କରିପାରିବା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି, ନିଜର ବିକାଶ କିପରି କରିପାରିବା, ଏହା ଉପରେ ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ସ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ନିଜ କ'ଣ କରିବା? ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା କରିବା, ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଡିଗ୍ନିଟିଫୁଲ୍ ଆଉ ସମାନ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ଏହା ମଧ୍ୟ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ UDHR କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? 1948 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘୋଷଣା ଏହା ଅଟେ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏହା ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏହାକୁ କେହି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି UDHR ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲା, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିସାରିଛି। UDHR କେଉଁ ସାଲରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା 10 ଡିସେମ୍ବର 1948ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ସାଧାରଣ ସଭାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ସଭା ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି UDHRର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆଧୁନିକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଆଧାର ଅଟେ ଏହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଭେନାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଆଧାର ମଧ୍ୟ UDHR। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଭେନାଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ICCPR କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ମତି ଅଟେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏହି ICCPR। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ICCPR ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଭେନାଣ୍ଟ ଅନ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ଏହା କେଉଁ ସାଲରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାକୁ 1966 ମସିହାରେ ଆଉ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଏହା 1976ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ICCPRର 2ଟି ଅଧିକାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏହା ଜୀବନ ଅଧିକାର ଓ ମତାମତ ପ୍ରକାଶର ଅଧିକାରକୁ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଭେନାଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ସ ICESCR କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ସମ୍ମତି ଅଟେ। ଏହା ଜୀବନମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏହାର। ICESCR କେଉଁ ସାଲରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହା 1966 ସାଲରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ICCPR ମଧ୍ୟ 1966 ଆଉ ICESCR ମଧ୍ୟ 1966। ଏହା UN ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ICESCRର 2ଟି ଅଧିକାର ଲେଖ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଓ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ବଢ଼ାବା ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ICCPR ଆଣ୍ଡ ICESCR ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ? ICCPR କୋଭେନାଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ସିଭିଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି? ଏହା ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ICCPR ଏହା ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅପସନାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ କ'ଣ? କୋଭେନାଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅତିରିକ୍ତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ସୁଯୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ 1976ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଟିକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆଉ ICCPRକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ 1989
କ'ଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏହା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିଲୋପ ଓ ଜୀବନ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ତେହରାନ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ 1968ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା UDHRର 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ତେହରାନ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ 1968 ଏହା 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭିଏନା କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ 1993ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଆଉ OHCHR ଗଠନର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ UN ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ। ଏହା ସବୁ ଦେଶମାନେ ଏହାର ମେମ୍ବର୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଏ। UN ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କାଉନସିଲ୍ UNHRC ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା କ'ଣ କରୁଛି? UNର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି UN ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇ କମିଶନର ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ OHCHR କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି UNର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏହା ହେଉଛି UNOHCHR ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହା କ'ଣ କରିଛି? ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ପ୍ରଚାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସୋଭରେନିଟି କ'ଣ? ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଶାସନ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନିଷେଧ କରିଥାଏ। ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୋଭରେନିଟି ନିଜ ଦେଶର ଆଇନ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସୋଭରେନିଟି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ। ଏହି ଦେଶରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି? ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ଓ 2ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏହାର ବାକି 2ଟି ୟୁନିଟ୍ର 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।